So a very good afternoon to all of you, and I welcome you to this Zoom platform. And we were discussing William Shakespeare. So we will continue with that because we have completed the first part of his life, and we were now going to discuss about, we were then planning to discuss about his works. So today we will continue with that. And then I will try to show you a documentary, a small documentary on William Shakespeare. And then gradually, maybe next class onwards, we will take up the different plays that you are doing. I think I just heard, what I remember is that you have started with Macbeth. So we will start with Macbeth, and we will also go parallelly with your class, and we'll try to give you a brief idea of what Macbeth is and the different aspects of the play Macbeth also, which you are already doing in your classes. So today we will continue with Shakespeare a little more. And I know you had a heavy dose of chemistry. I could see all those bondings between the carbon, the element carbon and hydrogen. And so I was thinking that we have a similar bonding with William Shakespeare now. Now we will try to bond with Shakespeare. So I know it is very difficult to switch over from one particular topic to the other. You were so now engrossed in chemistry, and especially in the nomenclature that I was trying to see on the screen, and the complicated structures that were being shared by our dear sir, that was pretty complex. And so from there, please switch over and come to William Shakespeare. তোমাদের সকলেরই মনে আছে যে আমরা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার নিয়ে আলোচনা করছিলাম লাস্ট ক্লাসে? জাস্ট খালি ইয়েস অর নো বলে দিলেই হবে. We were discussing. Yes, sir. Okay, fine. So we have known where Shakespeare is from. Shakespeare কোথাকার সেটা আমরা জানি. শেক্সপিয়ার জন্ম কোথায় হয়েছিল, শেক্সপিয়ার কিভাবে কি ধরনের কাজ করতে পারেন, এই সব অনুমানগুলো আমরা করেছিলাম। এবং অনেকে বলেছিলেন তিনি হাই স্কুল টিচারও, অনেকে বলেছেন আস্তাবলের তিনি ঘোড়ার রক্ষক, আবার তিনি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হন। এই সম্পর্কে তোমাদের সমস্ত ধারণা, এবং তার অ্যানে হ্যাথওয়ের সঙ্গে বিবাহ, তার সন্তান সন্ততি, এই লাইফটা সম্পর্কে তোমরা সবাই অবগত। আজকে যেটা তোমরা স্ক্রিনে দেখছো, উই আর টকিং অ্যাবাউট হিজ ওয়ার্ক। দেখা যাচ্ছে যে শেক্সপিয়ার মূলত 1589 থেকে 1613 পর্যন্ত তার যে সৃষ্টি আমরা চর্চা করি, যে সৃষ্টি সম্পর্কে আমরা অবগত, সেগুলো এই সময়কালে তিনি রচনা করেন। তাতে কি ছিল? তাতে নাটক ছিল, প্রায় 37টা নাটক তিনি লিখেছেন। কবিতা ছিল, সেই কবিতাগুলো কি ধরনের? সনেট ছিল প্রায় 154টা। 3টে বড় বড় ন্যারেটিভ পোয়েমস, বড় কবিতা, ন্যারেটিভ পোয়েমস, গল্প বলার মতন করে কবিতা বলা, সেই ধরনের 3টে কবিতা। আরো কিছু ভার্সেস ছিল, যে ভার্সেস গুলো আমরা শেক্সপিয়ারকে ঠিক সেইভাবে রিলেট করতে পারি না বা ক্লেম করতে পারি না যে এগুলো শেক্সপিয়ারই লিখেছিল, এইরকম কোনো ইনফরমেশন আমাদের কাছে সেরকম নেই। So we know that there are 37 plays, we have 154 sonnets, 3 narrative long poems, and a few verses which might be, which might be claimed that these were Shakespearean products. Whatever. আমরা মূলত প্লেস নিয়ে ডিল করছি। তোমরা এই যে চার্লস আর ম্যারি ল্যাম্বের রচনা, যে নাটকগুলোর গল্পাকারে খুব সহজভাবে ওই টেলস অফ শেক্সপিয়ার যে বইটি আছে, সেই বইটির তোমাদের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে তোমাদের দেওয়া হয়েছে, এবং সেখানে তোমরা বিভিন্ন নাটকগুলো পড়ছো। সেই জন্য আমরা নাটকের বিষয়ে মূল আলোচনাটা করব। তবু আমি তোমাকে বলে দিই, এই যে সনেট, তোমরা জানো তো সনেট মানে কি? সনেট মানে কি বলো তো?
কেউ বলতে পারবে? তোমরা সনেট পড়েছিলে নিশ্চয়ই, ক্লাস 11-এ সনেট পড়েছো। তোমরা রামধুর, Sir, can you repeat once more? what is the sonnet? What is a sonnet? If you can tell me what is a sonnet? It's a first, what is it? Is it a poem? Is it a prose? Is it a play? What is it? What is a sonnet? Which has 14 lines. So is it a poem, or is it a play, or is it a prose, or is it a story? What is it? It's a poem. Sir, Yeah. Tell me. Sir, I'm from Sirampur Girls High School. Sonnet, the meaning of sonnet was like poem. It's Okay, poem. so it's a poem, and Shibpur boys have already said it's a poem, and there are 14 lines in that poem, isn't it? You all, Srirampur girls, must also be knowing that, and I think Bashberia tomrao nishchoy jano, ebong Begumpur tomrao jano je sonnet-e 14 লাইনের একটি কবিতা। কিন্তু দু রকমের সনেট আমরা ইংরেজি সাহিত্যে দেখে থাকি। সেটা হচ্ছে, এক ধরনের সনেটকে বলা হয় ইটালিয়ান সনেট বা পেট্রিয়ার্কাল সনেট, আর আরেক ধরনের সনেট হচ্ছে এই শেক্সপিয়ারের সনেট। শেক্সপিয়ার যে ধরনের সনেট লিখেছিল, আমরা সেই ডিটেলস ডিসকাশনে যাব না, খালি ব্রিফলি তোমাদের বলে রাখি যে ডিফারেন্সটা কি। পেট্রিয়ার্কাল সনেটে কি হয়, যে কবিতার 14টি লাইন থাকে, সেই 14টি লাইন বিভক্ত হয়, প্রথম লাইন গুলো 8টি লাইন একসাথে থাকে, আর তারপরে আরো 6টি লাইন থাকে। ওই প্রথম 8টি লাইনকে বলা হয় অক্টেভ, আর তারপরে 6টি লাইনকে বলা হয় সেস্টেভ। এগুলো তোমরা নিশ্চয়ই জানো। এইগুলো হচ্ছে পেট্রিয়ার্কাল বা ইটালিয়ান কবি পেট্রিয়ার্ক এবং তার সমকালীন যারা, পেট্রিয়ার্কের সময় এই ধরনের সনেটরা বিখ্যাতি পায়, এবং এই ধরনের সনেট গুলো আমরা দেখি। এইটা হচ্ছে সনেটের স্ট্রাকচার, 8 আর 6। শেক্সপিয়ারিয়ান সনেটটা কি রকম? শেক্সপিয়ারিয়ান সনেট হচ্ছে 4টে ভাগে। প্রথম 3টে হচ্ছে 4টে লাইন, 4টে লাইন, 4টে লাইন, এবং এগুলোকে কোয়াট্রান্স বলা হয়। এই 4টে লাইনে বিভক্ত 3টে কোয়াট্রান্স, আর তারপরেই হচ্ছে 2টো কাপলেট, অর্থাৎ প্রথমে 4 4 4 3 4-এ 12টা লাইন, আর কাপলেট 2টো লাইন, সেখানে হলো আবার 14টি লাইন। এই ডিভিশনটা হচ্ছে শেক্সপিয়ারিয়ান সনেটের। তো এটা স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স আছে, এবং ট্রিটমেন্টও শেক্সপিয়ারিয়ানের সনেটের যে ট্রিটমেন্ট, তার যে অ্যাপ্রোচ, সেটাও significantly different from other sonnets. Anyway, as we are not discussing sonnets, nor are we discussing the narrative poems written by Shakespeare, we are discussing his plays, নাটক, যার জন্য শেক্সপিয়ারকে আমরা জানি, যার জন্য শেক্সপিয়ারকে আমরা সবসময় স্মরণ করি। মূলত সবাই, একেবারে ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে যারা ইংরেজি পড়তে শুরু করেছে এবং একটু ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা আছে, যেমন তোমরা, থেকে একেবারে যারা ইংরেজি ভাষায় তাদের পারদর্শিতার সীমা নেই এরকম পণ্ডিত মানুষ, সকলেই শেক্সপিয়ারকে মূলত কিন্তু তার প্লেজ, তার নাটকের জন্য তাকে চেনেন, জানেন এবং চর্চাও করেন। এবং সবাই, চসার থেকে শুরু করে, ফ্রয়েড থেকে শুরু করে, কুলরিজ থেকে শুরু করে, এই চসার বলছে, কুলরিজ থেকে শুরু করে, ফ্রয়েড থেকে শুরু করে, বড় বড় যত রকমের স্কলার্স এবং পণ্ডিত আছেন, ইউরোপিয়ান পণ্ডিত, তোমার গোয়েতে, সকলে কি করেছে, তারা শেক্সপিয়ার সম্পর্কে লিখেছেন, তাদের মন্তব্য দিয়েছেন, তারা শেক্সপিয়ার সম্পর্কে চর্চা করেছে। তো কুলরিজের কথা বলছিলাম, চসার, সরি। তো এই যে নাটক সম্পর্কে তুমি যদি পড়ো, তাহলে দেখবে যে এক একটা নাটকের প্রতি 10 বছর অন্তর তার একটা চর্চা হয়েছে, বিশাল চর্চা হচ্ছে, এবং চর্চাগুলো এখনো পর্যন্ত চলেছে। এখনো যারা পিএইচডি করছেন ইংরেজি সাহিত্যে, অনেকে শেক্সপিয়ারকে বেছে নিচ্ছেন, অনেকে অন্য সাহিত্যে চর্চা করছেন, অন্য ভাষার সাহিত্যে তারাও শেক্সপিয়ারকে বেছে নিচ্ছেন। এতটাই প্রাসঙ্গিক হচ্ছে শেক্সপিয়ারের নাটক। তোমরা নিশ্চয়ই তার নাটকগুলো সম্পর্কে জানো কিছুটা। আজকে আমরা সেই নাটকগুলোর জেনারেল কিছু কিছু টার্মস গুলো দেখে নেব।
শেক্সপিয়ারের নাটক 3 ধরনের ফর্মে আমরা দেখছি, যেটা তোমরা এখানেও দেখেছিলে। 3টে ক্যাটাগরিতে ভাগ হয়েছে, কমেডিজ, ট্র্যাজেডিজ অ্যান্ড হিস্টোরিজ। কি কি? কমেডি, ট্র্যাজেডি আর হিস্টরি। কমেডি কি? এখানে লেখা আছে কমেডি কি, একজন কেউ আমাকে এটা পড়ে শোনাও, এইটুকু প্রথম অংশটা, প্রথম পয়েন্ট। Someone please read it out. It's clear on the screen. What is a comedy? Comedy play. Sir, Yes. bolbo? Yes. A play characterized by its humorous of satirical tone, satirical tone and its depiction of amusing people or includents in or which incidents. incidents Ah. in which the characters ultimately triumph over Yes. triumph over adversity. A comedy Over- can Yeah. Bolo. Sorry. a comedy can be recognized by its name. It is named for the situation of the play. Okay, lovely. Thank you so much. Thank you for reading it out. So what is it saying? There are certain terms: humor, amusing people and incident, satire, and ultimately triumph over adversity. এই কয়েকটা পয়েন্ট থাকলে সেই নাটককে আমরা কি বলি? কমেডি বলি। সাধারণভাবে কমেডি বলতে তোমরা কি বোঝো? সাধারণভাবে, don't let us not look at the definition on the screen. What do you understand by comedy? আমি Sir, যদি বলি, হ্যাঁ স্যার হাস্যকর কিছু মানে কমেডি মানে ওকে ফাইন, হাস্যকর। আর কেউ কিছু অ্যাড করতে চায়? শ্রীরামপুর গার্লস, if you want to add something to this, anyone please. What is comedy in general? ও ঠিক বলেছে, হাস্যকর, definitely, that's right. তুমি কিছু অ্যাড করতে চাও শ্রীরামপুর গার্লস বা বাঁশবেড়িয়া বা বেরগ্রাম, তোমরা কিছু? আচ্ছা, তাহলে আমরা হাস্যকর, তার মানে ওটা নাটকটি দেখলে হাসির উদ্রেক হয়। হাসি, এখানে হাসি বলতে সবসময় যে অট্ট হাসি তাও নয়। হাসি মানে এটা হতে পারে যে একটা আনন্দের উপলব্ধি, একটা তৃপ্তি, একটা ভালো লাগা, একটা 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 খুব মেজাজটা সুন্দর হয়ে যাওয়ার মতন একটা অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ হাস্য রসের যে খুব প্রাচুর্য সবসময় থাকবে তা কিন্তু নয়, যে খুব অট্ট হাসি তাও নয়, কিন্তু কিছু মুহূর্ত থাকবে যে মুহূর্তগুলো মজার থাকবে, আনন্দ। কিন্তু ওভারঅল নাটকটি দেখার পর তোমার মনে একটা আনন্দ, একটা বেশ ভালো লাগা, একটা বেশ প্লেজেন্ট এক্সপিরিয়েন্স হবে। কেন সেই প্লেজেন্ট এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে? কারণ the characters ultimately triumph over adversity. এইটার মানেটা কেউ বলতে পারবে? Characters ultimately triumph over adversity. এইটা হচ্ছে কারণ। এই কারণটা কি কি হচ্ছে বলো তো? বেসিক্যালি কি বলতে চাইছে? কি মনে হচ্ছে তোমার? তুমি যদি সবকটা শব্দের অর্থ নাও বোঝো, তবু কি বলতে চাইছে এই ডেফিনিশনটা কেউ যদি একটু চেষ্টা করো বলার, খুব ভালো লাগবে। কি বলতে চাইছে? ক্যারেক্টার্স আলটিমেটলি ট্রায়াম্ফ ওভার অ্যাডভার্সিটি। অ্যাডভার্সিটি মানে হচ্ছে, তোমরা জানো অ্যাডভার্সিটি মানে? কেউ বলতে পারবে? বলো, হ্যাঁ বলো বলো। বেগমপুর, এই বেরগ্রাম, সরি বেরগ্রাম। তোমাদের মাইকটা কাজ করছে না, সরি, একটু মাইকটা দেখো প্লিজ, মাইকটা একটু ঠিক করো, একবার অফ করে ভালো করে অন করো, অফ করে ভালো করে অন করো। No, I cannot hear you. I'm so sorry. মাইকটা কাজ করছে না, I'm so sorry. Ish. Oh, okay, Birgram, বসে পড়ো, I'm so sorry. Don't worry. Anyone from other schools who would like to talk about adversity? What is adversity? Anyone else? What do you understand by this word adversity? বলো, কেউ চেষ্টা করবে না?
কি হতে পারে অনুমান করো। When you cannot see, many a times you will encounter new words, and at that moment you might not be having a dictionary with you. You might not have the mobile phone to look for, and you might not have a teacher around to help you out. But you can definitely try to guess. So can anyone guess what can be adversity? কে করবে চেষ্টা? বলো, চেষ্টা করো, ভুল হলে অসুবিধে নেই, বলো। আচ্ছা, ক্যারেক্টার সম্পর্কে দেখি আমরা খুঁজে বার করব, আমি বলবো না। লেটাস কিভাবে মানেটা খুঁজে বার করতে হয় অপরিচিত শব্দের একটা চেষ্টা করব। ক্যারেক্টার্স মানে কি সেটা সবাই বলতে পারবে। ক্যারেক্টার্স মানে কি? শ্রীরামপুর গার্লস বলো। ইয়েস স্যার, চরিত্রকে আমরা ক্যারেক্টার বলে বুঝি। চরিত্রকে বলি, ভেরি গুড, চরিত্র। তাহলে এখানে চরিত্ররা আলটিমেটলি মানে কি? শেষ পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত মানে ফাইনালি, একেবারে শেষে। ঠিক আছে, একেবারে শেষে, অন্তে চরিত্ররা ট্রায়াম্ফ মানে কি? জয় স্যার। জয়, ভেরি গুড। এবার চরিত্ররা ফাইনালি জয় প্রাপ্ত হয় কিসের ওপর? ওভার অ্যাডভার্সিটি। ওভার মানে জানি ওপর, সো অ্যাডভার্সিটি। এইবার অ্যাডভার্সিটি মানে কি হতে পারে? অনুমান, জাস্ট গেস, ইউ ক্যান ডু ইট, ইউ হ্যাভ অলরেডি সিন। চরিত্ররা ফাইনালি বিজয়ী প্রাপ্ত হয় বা জয় প্রাপ্ত হয় কিসের ওপর? চেষ্টা করো, কি হতে পারে? পরিস্থিতি, সিচুয়েশন। কি ধরনের পরিস্থিতি? কি পরিস্থিতির বিরুদ্ধে আমরা জয় প্রাপ্ত? স্যার প্রতিকূল পরিস্থিতি। ভেরি গুড, ওয়েল ডান, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ শিবপুর। এই যে প্রতিকূল পরিস্থিতি, মন্দ অবস্থা, একটা খারাপ অবস্থা, সেই অবস্থার বিরুদ্ধে চরিত্রের জয় প্রাপ্তি, এটাই হচ্ছে কমেডির মূল জায়গা। যার জন্য তোমার ভালো লাগে। কেন ভালো লাগে? যে লোকটা খুব রকমের ঝামেলা টামেলা। তুমি দেখবে ম্যাক্সিমাম হিন্দি সিনেমা কি হচ্ছে, হিন্দি সিনেমায় প্রচুর ঝামেলা। হ্যাঁ, প্রথমে দেখবে দুজন বন্ধু, তাদের খুব ভালো বন্ধু, কিন্তু তাদের মধ্যে একটা বিদ্বেষ চলে আসলো কোনো একটা কারণে, একটা অ্যাডভার্সিটি তৈরি হলো, তাদের মধ্যে একটা সংকট তৈরি হলো, এবং ফাইনালি যদি কমেডি সিনেমা হয় তাহলে কি হলো, তারা আবার পুনরায় বন্ধুত্ব হয়ে গেল। প্রেমের সিনেমা খুব ঝামেলা, বাবা ঝামেলা করবে, মা ঝামেলা করবে, প্রতিকূল অবস্থা, লাস্টে দেখবে তারা দুইজন প্রেমিক প্রেমিকা আবার একসাথে হয়ে যাচ্ছে। এই যে অন্তে মিল, এই যে অন্তে মিশে মিল হয়ে যাওয়া, এটাকেই আমরা বলছি কমেডি। এবং সেখানে কি কি অ্যামিউজিং পিপল অ্যান্ড অ্যামিউজিং ইনসিডেন্টস, কি রকমের জিনিস থাকে? খুব মজার, অ্যামিউজিং মানে মজা পাওয়ার, যারা তোমাকে আনন্দ দেয়, যারা তোমাকে হাসায়, সেই ধরনের কিছু চরিত্র পাওয়া যায়। তুমি যে কোনো নাটক দেখবে, মার্চেন্ট অফ ভেনিস, এখানে লেখাই আছে কি কি কমেডি: মিডসামার নাইটস ড্রিম, অ্যাজ ইউ লাইক ইট, মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং, কমেডি অফ এরার্স। যে কোনো নাটক তুমি, আরো অনেকগুলো নাটক, 37টা নাটক, বুঝতেই পারছো যে অতগুলো নাটকের মধ্যে অনেকগুলো কমেডি। সেই মধ্যে এই কটা কমেডির কথা আমি এখানে মেনশন করেছি, কিন্তু প্রত্যেকটি ওর মধ্যে মার্চেন্ট অফ ভেনিস। হ্যাঁ, মার্চেন্ট অফ ভেনিস, ইয়েস, মার্চেন্ট অফ ভেনিসে ওখানে লোবোজ আছে। হ্যাঁ, ইয়াং লোবো অ্যান্ড দি এল্ডার লোবো, ওরা দুজনে অ্যামিউজিং ক্যারেক্টার, মজার কথা বলে, আনন্দের কথা বলে। তুমি এই মিডসামার নাইটস ড্রিমে ওখানে পাক বলে একটা চরিত্র আছে, সে একটা অদ্ভুত রকমের মজার কথা বলে। তো এই যে বিভিন্ন চরিত্রগুলো তুমি পাচ্ছ, এরা হিউমারাস, তাহলে এটাও হচ্ছে কমেডির একটা লক্ষণ। এবং একটা স্যাটারিক্যাল টোন, অর্থাৎ একটা খুব শ্লেষাত্মক, ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যও থাকে, যে একটা শিক্ষাও দেওয়া থাকে।
যার মধ্যে দিয়ে তুমি বুঝতে পারো, যেমন মার্চেন্ট অফ ভেনিসের কথা তুমি বললে, মার্চেন্ট অফ ভেনিসের মধ্যে দিয়ে মানুষের বিভেদ, হিংস্রতা, তার বিরুদ্ধে একটা মন্তব্য করতে। ওখানে একটা পোর্শিয়ার অসাধারণ একটা স্পিচ অন মার্সি আছে, খুব বিখ্যাত, তোমরাও নিশ্চয়ই পড়েছো। মার্সির উপর, ক্ষমা করা, ফরগিভ করা, এর উপরে কিন্তু একটা অসাধারণ স্পিচ আছে। তো এই হলো আমাদের কমেডিজ এক ধরনের। দ্বিতীয় কি, কমেডিজ ছাড়া আমাদের কাছে কি আছে? সেকেন্ড হচ্ছে ট্র্যাজেডি। ট্র্যাজেডি কাকে বলে? কি লেখা আছে? কেউ একজন পড়ো এটা, অন্য কেউ পড়বে, যে পড়েছে সে পড়বে না, someone else from any of the schools. What is a tragedy? তাহলে বুঝলে এক ধরনের নাটক যেটা শেক্সপিয়ার লিখেছিল সেগুলো হচ্ছে কমেডি, সেগুলো হচ্ছে অন্তেমিল। হ্যাঁ, কে বলবে বলো, তোমার নাম বলো। ট্র্যাজেডি এমন একটা নায়ক, মানে এমন একটা কাহিনী যেটাতে নায়ক চরিত্রের পতন হয় এবং ভেরি গুড, ভেরি আর গুড। স্যার এই যে এটাকে পড়লে কোনো ব্যক্তির মানে পাঠক, শ্রোতা, দর্শক মানে এদের মনে একটা করুণার ভাব জাগবে। হ্যাঁ, করুণা রস, এবং সেখানে তোমার করুণা রসের উদ্রেক ঘটে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। আমি একটা স্ক্রিনে একটা লিখেছি, ট্র্যাজেডির ডেফিনেশনটা রয়েছে, তোমরা যদি, এটা খুব ফর্মাল একটা ডেফিনেশন, তুমি যদি একটু পড়ে আমাকে শোনাতে পারো, যেটা স্ক্রিনে লেখা আছে। Strategies. A play dealing with tragic events and having an unhappy ending, especially one concerning the downfall of the main character. The tragedy can be identified because the plays are named for the main characters. Some of his popular strategies are আচ্ছা, বলো বলো, কন্টিনিউ। Macbeth, King Lear, Hamlet, and Romeo Juliet. রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট। ওকে, সিট ডাউন। শিবপুরের ছাত্রটি খুব অসাধারণ এই যে কথাটি বলেছে, সেটারই একটি ইংরেজি কথা, ডাউনফল অফ দি মেইন ক্যারেক্টার। ডাউনফল অর্থাৎ পতন, কার? মেইন ক্যারেক্টার, যে প্রধান চরিত্র, যে মুখ্য চরিত্র, তার পতনের কথা। এবং সেই ডাউনফল থেকে কি হয়? এন্ডিংটা করুণ রসের উদ্রেক হয়, তোমার দুঃখ হয়, আনহ্যাপি এন্ডিং হয়। কারণ তুমি ধরে নাও যে মেইন চরিত্র, তার পতন, তার মৃত্যু, তার ধ্বংস, এটা কার ভালো লাগবে? কারণ তুমি যখন নাটক দেখো, তুমি নাটক দেখার সময় তুমি কিন্তু ওই চরিত্রের সঙ্গে এক হয়ে যাও, তুমি এমপ্যাথেটিক হয়ে যাও, এমপ্যাথি কাজ করে নাটকের ক্ষেত্রে। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে কোয়ালিটি কাজ করে সেটা হচ্ছে এমপ্যাথি। তুমি কি করো? তুমি ওই চরিত্র, মূল চরিত্রের সঙ্গে তোমার সহানুভূতি, অতির একটা দেন শুরু হয়। তুমি তুমি যদি সিনেমা দেখো, তুমি দেখবে যে মূল চরিত্র, যে অভিনেতা, যে মূল হিরো, তার সঙ্গে তুমি রিলেট করতে পারছো, তার ফিলিংস, তার এনজাইটি, তার প্রবলেমস যেন মনে হচ্ছে তোমার প্রবলেম। তুমি কিন্তু কিচ্ছু করছো না, তুমি হল ঘরে বসে রয়েছো একা একই একটি চেয়ারের উপর, কিন্তু তোমার ফিলিংস গুলো কিন্তু ট্রান্সমিটেড হচ্ছে। তুমি যখন ওই নাটক বা সিনেমা বা ওই থিয়েটারটা দেখছো, তখন কিন্তু তুমি সেটা এমপ্যাথাইজ করতে পারছো, অর্থাৎ ফিল করতে পারছো এবং অনুভব করতে পারছো। এবং সেই নাটকে অনেক ট্র্যাজিক ইভেন্টস, অর্থাৎ দুঃখজনক অনেক ঘটনা ঘটে, যেগুলো খুব হতাশাজনক, দুঃখজনক, মর্মান্তিক, এই রকমের ঘটনা সেখানে ঘটছে। এবং মূলত শেক্সপিয়ারিয়ান ট্র্যাজেডিকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি তাদের নামকরণ দিয়ে। কারণ সেখানে যে মূল নায়ক, যে ওই ট্র্যাজেডির শিকার, তার নাম দেওয়া থাকে। যেমন তোমরা এখন ম্যাকবেথ পড়ছো, ম্যাকবেথ আ ট্র্যাজিক হিরো। যেমন কিং লিয়ার যখন পড়বে তখন দেখবে লিয়ার হিমসেলফ ইজ আ ট্র্যাজিক হিরো। হ্যামলেট, যখন হ্যামলেট পড়বে তখন দেখবে হ্যামলেট। রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট, তাতেও তোমরা জানো রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট সেখানে কিভাবে। তারপরে আরো রয়েছে ওথেলো রয়েছে, জুলিয়াস সিজার রয়েছে, এবং সবগুলোর মধ্যে এই পতন, এই মৃত্যু, বিভিন্ন রকমের জীবনের যে দুঃখজনক ঘটনা, তার বিভিন্ন অংশ এবং ইভেন্টস আমরা খুঁজে পাই। তোমরা এখন একটা ট্র্যাজেডি পড়াশোনা করছো, এবং ট্র্যাজেডি অ্যারিস্টটল বলে যে গ্রিক স্কলার ছিলেন, Sir, তিনি, can I ask the question?
Please, please, please. স্যার আমরা ট্র্যাজেডি পড়তে গিয়ে দেখেছি বিভিন্নবার ট্র্যাজিক হিরো কথাটা এসছে, বাট ট্র্যাজিক হিরো আর ভিলেনের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় স্যার? Okay, that's a very interesting question. That's a very interesting question. Please sit down. Okay, who is a tragic hero and who is a villain? Now, a tragic hero is someone who is a very important and a significant character in the play, around whom the play is structured. অর্থাৎ যে চরিত্রের চারিপাশে এবং যাকে নিয়ে পুরো নাটকটি রচিত হয়েছে বা সিনেমাটি রচিত হয়েছে, তার যদি পতন হয়, তার যদি ধ্বংস হয়, তার যদি জীবনে বিভিন্ন রকমের দুর্ঘটনা, অপঘটনা এসব যদি ঘটতে থাকে, তাহলে সেই নায়ককে আমি বলবো ট্র্যাজিক হিরো। অর্থাৎ সেই মুখ্য চরিত্র, সেই মূল চরিত্রকে আমি বলবো ট্র্যাজিক হিরো। কিন্তু যখন একটি নাটকে বা একটি সিনেমায় একটি হিরো আছে, যে হিরো সে সৎ, সে বলিষ্ঠ, সে তার কনফিডেন্স আছে, সে একজন সুস্থ পরিবেশের সিম্বল বা রূপক, তার বিরুদ্ধে আরো একটি চরিত্র আছে, যে চরিত্রটি বারবার তাকে বিভিন্ন রকমের সংকটে ফেলার চেষ্টা করছে। তার যে সৎ পথ, তার যে ভালো চিন্তা, তার যে প্রগ্রেস, সেই প্রগ্রেসে বাধা দিচ্ছে আরো একটি চরিত্র, যে চরিত্র বিভিন্ন রকমের দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিচ্ছে তার জীবনে, বিভিন্ন রকমের পরিবেশ সৃষ্টি করছে, যে পরিবেশে হিরোর বিভিন্ন রকমের কষ্ট হচ্ছে। তাহলে সেই যে চরিত্র, সেই চরিত্রটি হচ্ছে ভিলেন। অর্থাৎ সেখানে হিরো কিন্তু আলাদা, সেই হিরো ইজ আ পজিটিভ হিরো, and we have a negative character who is actually opposing the hero. হিরোকে অপোজ করছে। A villain always opposes a hero, but a tragic hero is someone who himself opposes himself, or he might himself fall in trouble because of his own desires, own ambitions, own way of thinking, way of living life. এটা হতে পারে। Did you get the difference? Yes sir, we have got the difference. Yeah, yes, and there is another word for villain, that is antagonist, and another word for the hero, that is protagonist. The protagonist is the person around whom the entire play is The structured. protagonist and antagonist, am I right? Yes, correct. Okay, is it clear? Okay, fine. Yes sir, thank you. So we have got this idea of tragedy now. The third form of play is histories. আরেকটা তৃতীয় ধরনের নাটক শেক্সপিয়ার লিখেছিলেন, তাকে বলা হয় হিস্টোরিজ। সেই হিস্টোরিজ গুলো কি, আমি এখানে ডেফিনিশন দিয়েছি, বিকজ দে আর হিস্টোরিক্যাল প্লেস। এন্ড হোয়াট ইজ আ হিস্টোরিক্যাল প্লে? ইট ইজ রিটেন হিয়ার, হিস্ট্রি প্লে। কি লেখা আছে? একজন দ্রুত পড়ো, সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আমরা একটু ক্লাসটা আজকে দেরি করে শুরু করেছি, বাট উই উইল ট্রাই টু কমপ্লিট উইথ দিস three kinds of plays that Shakespeare wrote. Can anyone please read from any other school? আমরা শিবপুর থেকে কাউকে পড়তে বলি এবার। শিবপুর থেকে কেউ একজন পড়ো প্লিজ। অন্য কেউ যে পড়েনি আর, মাইক অন করো প্লিজ। শিবপুর। The history play is based on historical events, usually set sometime in the past with characters from the period. A history can be identified by the name as well. They are named after British kings. Very good. The more famous ones are Henry V, Henry VIII, and Richard III. এই তিনটে নাটকের কথা খুব ভালো পড়েছো, very good. So can anyone tell me? It's very simple. It's a very simple definition which is on the screen. Can anyone from Srirampur girls can tell me what is The more famous ones are Henry V, Henry VIII, and Richard III. Okay, fine, I got it. But what is a history play? Can anyone tell me from Srirampur? What is a history History play? play is mainly on the different historical events, the different phases of a history that can be we face in the history, and it is mainly
written in the past, Yeah. and so after this is named as the British kings, which we can follow here. Okay, yeah, I got it. So it is based on history itself. That means true events which had happened in the past. অতীতে যে ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে গেছে সেই ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে সত্য ঘটনার উপর কেন্দ্র করে এই নাটকগুলো রচনা হয়েছে। যেমন আমাদের অনেক নাটক আছে, চন্দ্রগুপ্ত আছে, হ্যাঁ, তারপরে শাহজাহান আছে। এই নাটকগুলো তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো, বিখ্যাত নাটক এগুলো, যেগুলো হিস্টোরিক্যাল প্লেস in Bangla. So similarly, Shakespeare এই ধরনের historical plays. জুলিয়াস সিজার কি হিস্ট্রিজ এর মধ্যে একটি ড্রামার মধ্যে পড়ে? Very good question, and a very good question, but at the same time, Julius Caesar is definitely a historical character, but the play has lot of fictional element in it. There are certain, দেখো, maximum tragedy যেগুলো তুমি পড়ছো, ম্যাকবেথ also, they have been taken from a chronicle, হলিনশেডের লেখা একটি chronicle, অর্থাৎ historical documents থেকেই নেওয়া হয়েছে, কিন্তু হিস্টরিকে একেবারে ডিরেক্টলি ফলো করা হয়নি, অনেক ফিকশন অ্যাড করা হয়েছে। ব্রুটাস, অ্যান্টোনিও, এদের মধ্যে যে মার্ক অ্যান্টনি এবং ব্রুটাস, এদের মধ্যে যে ডায়ালগস গুলো, তাদের যে বিভিন্ন পরিস্থিতিগুলো যেগুলো, সেগুলোর মধ্যে অনেক ফিকশন, অনেক কল্পনা অ্যাড করা হয়েছে। আদারওয়াইজ কিছু ট্র্যাজেডিস যেগুলো তুমি পড়ছো, সেই ট্র্যাজেডিস গুলো কিন্তু হিস্টোরিক্যাল সিড আছে, অর্থাৎ তার বীজ কিন্তু, ইভেন ম্যাকবেথ নামে কিন্তু একজন রাজা ছিল, সেই জন্য ওটাও কিন্তু হিস্টোরিক্যাল এলিমেন্ট আছে, কিন্তু দে আর নট কনসিডার্ড। সো ট্র্যাজেডিস can be based on histories, but they have more of fiction. But histories, they are very much adhered to the history. They are very much adhered to the history, মানে একেবারে historical events গুলোকে খুব নিখুঁত ভাবে ফলো করার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং হিস্টোরিক্যাল এলিমেন্টস ছাড়া ফিকশনাল এলিমেন্টস খুব কম। এমন নয় যে হিস্টোরিক্যাল এই হিস্ট্রি প্লেতে ফিকশন নেই, এখানেও কিছু কিছু কাল্পনিক জিনিস, ইমাজিনারি জিনিস আছে, যেগুলো শেক্সপিয়ারের মস্তিষ্ক প্রসূত, সেগুলো আছে, কিন্তু সেগুলো হচ্ছে কম, এবং ট্র্যাজেডিজে একটু বেশি। যেমন ম্যাকবেথের ওখানে উইচেস ইত্যাদি ইত্যাদি যেগুলো দেখছো, they don't have historical relevance. There is no historical document about it, isn't it? Okay. Yes sir, thank you. Okay, so we have come to know about the three kinds of play: the tragedy, the comedy, and the histories. And now later on we will do a little bit more about his life in the next class. We have already taken 7 minutes. I'm very sorry. We will continue with this class a little and then gradually move into Macbeth. But thank you for being so actively participating in this class. I'm really encouraged to be a part of this class. Thank you once again to all of you. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you.